غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو الا ذکر للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مقدس محفل علم کے حوالے سے یہ منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ایک جز کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی یہ قرآن ہے، یہ دو جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے، اسی طرح قرآن مقدس بھی ذکر للعالمین ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی تعلیم بھی دلاتے ہیں، ایک ایسا کاروبار بھی سکھاتے ہیں، ہر کاروبار سکھا دیتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ یہ قرآن مقدس وہ قرآن مقدس ہے کہ جس الماری کے اندر قرآن مقدس رکھا جائے تو اس الماری کا بھی مرتبہ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ جس کے سینے میں آ جائے وہ سینہ بے مثال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں ان کے ماں باپ کا بھی مرتبہ بدل جاتا ہے، ان کے ماں باپ بھی بے مثال ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص نے ایک حدیث پاک سنی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے وہ کل قیامت کے دن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اس شخص نے دعا کی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور اسے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا۔ اس کا بیٹا پیدا ہوا، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اس نے دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ میرا بیٹا مر جائے، یا اللہ میرا بیٹا مر جائے۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا اور مدرسے میں تعلیم دلانے کے لیے بھیج دیا گیا، حافظ قرآن بن گیا۔ حافظ قرآن بننے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہتا ہے اے ابا جان، میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، آپ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتا ہے اے بیٹے میں نے حدیث رسول سنی تھی، جس کا معصوم بیٹا مر جائے وہ کل قیامت کے دن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا، اور میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، لیکن میں نے پھر دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ میرا بیٹا مر جائے۔ اس نے جب یہ سنا کہا بابا لوگ تو اپنی اولاد کے لیے لمبی عمر کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن آپ نے مرنے کے لیے دعا مانگی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا بابا
बाबा ने कहा, ए बेटे ये वजह नहीं है, वजह यही थी कि मैंने सुना था कि जिसका मासूम बेटा मर जाए वो क़यामत के दिन शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। उस वक्त हाफिज कुरान ने कहा था, ए बाबा तूने ये नहीं सुना, हदीस रसूल है, अल्लाह अकबर, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, कुरान का हाफिज होगा, वो क़यामत का दिन होगा कि अपने क़यामत का दिन होगा, अपने माँ बाप नहीं बल्कि 7 पुश्तों को वो शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। ये वो कुरान मुक़द्दस है, वो कुरान पाक है। लेकिन कुरान से आज हम कितने दूर हैं, आज कुरान से कितने दूर हैं। अल्लाह अकबर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो घर नहीं है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना हो, वो घर नहीं है, वो वीरान है, कब्र की तरह है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना हो और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत हो तो उस घर के अंदर बरकतें ही बरकतें नाजिल होती है, बरकतें ही बरकतें नाजिल होती है। कुरान मुक़द्दस क्या चीज़ है। एक हिकायत याद आ गई। एक सादा सादा मुसलमान था, हमारी तरह भेड़ बकरी चराने वाला, गांव में रहने वाला। आखिर उसका इंतकाल हो गया। लोग जब उसे दफनाया तो कब्र से खुशबू आ रही थी, लोग चले गए घर अपने आप। लेकिन वहाँ के जो इमाम साहब थे वो सीधे उनके घर गए, दस्तक दी दरवाजे पर, उनकी बीवी रो रही थी। अल्लाह अकबर, कहा मेरा एक ही था, मेरा घर उजड़ गया। अल्लाह अकबर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बीवी चुप हो जाती है। उस आलिम दीन थे जो इमाम थे, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। औरत पूछती है, आंखों में आंसू कैसे? उसने कहा कि तेरा शौहर कैसा नेक अमल करता था। अल्लाह अकबर, कहा क्यों? कहा जिसकी वजह से कब्र में खुशबू आ रही थी, कब्र में खुशबू आ रही थी। उसने कहा, ए इमाम साहब, मेरा शौहर और तो कुछ ऐसा अमल नहीं करता था, लेकिन एक किताब रखी हुई है अलमारी के ऊपर, उस किताब को सुबह के वक्त अपने हाथ मुंह धोता और धोकर उस किताब को निकालता और खोल कर कहता, ये किताब सच्ची है, ये जिस पर नाजिल हुई वो सच्चा रसूल था, ये किताब सच्ची है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ सच्चा है। उसने कहा कहाँ है किताब? का अलमारी में। जब इमाम साहब गए, अलमारी पर वो किताब पड़ी, उठाई, देखा, खोला तो वो कोई दूसरी किताब नहीं थी, वो कुरान मुक़द्दस था, वो कुरान मुक़द्दस था। अभी उसने कुरान पढ़ा नहीं है, सिर्फ खोलकर यही कहता रहा ये किताब सच्ची है, इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ सच्चा है। अब बताओ, अगर वो कुरान मुक़द्दस पढ़ लेता तो हाफिज कुरान बन जाता, फिर उसका मर्तबा क्या होता? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम कितने दूर हो चुके हैं कुरान मुक़द्दस से। हम कुरान कब याद करते हैं? जब हमारे घर से किसी का जनाजा उठता है, उस वक्त हमें कुरान याद आता है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उस वक्त कुरान याद आता है। जब कुल की फातिहा होती है, उस वक्त कुरान याद आता है। शादी में कुरान नहीं याद आता है, खुशी के दिन कुरान याद नहीं आता है, जब गमी का दिन होता है कुरान याद आता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस सिर्फ कुल और फातिहा के दिन याद दिलाने का नहीं है, ये वो कुरान मुक़द्दस है कि 24 घंटे इसको याद करना चाहिए, 24 घंटे उसके याद करना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कैसा जमाना था कि लोग जंग के लिए जाते थे, एक हाथ में तलवार हुआ, एक हाथ में कुरान मुक़द्दस हुआ करता था और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। आज कहाँ है कुरान? हमारे बच्चों के हाथों में, हमारे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें हैं, हमारे बच्चों के हाथों में ताश के पत्तियां हैं, हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है। अल्लाह अकबर, जो चीज होनी थी वो हमारे हाथों में नहीं है और जिस चीज का ना होना था वो हमारे हाथों में है। और फिर क्या होता है? फिर होता क्या? यही बर्बादियां जो आ रही है कौम मुस्लिम पर, यही बर्बादियां छा जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो मदरसा बनाया गया है, ये जो आज हम मदरसे के बीच में बैठे हुए हैं,